الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي الأولى من شهر صفر لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل25 من شهر يوليو لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى المعروف برياض الصالحين، ولم نزل بصدد الحديث عن الباب 27 الذي جاء في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم والرحمة عليهم أو رحمتهم. وكنا قد فرغنا من قراءة الحديث الخامس من هذا الباب في الدرس السابق، والحديث الذي بعده ينحو نحوه من حيث المعنى، فلذلك لم نطيل الحديث عليه، وسننتقل بعد قراءته مباشرة إلى الحديثين اللذين بعده بإذن الله تبارك وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا بالصدق والإخلاص والقبول، وأن يجعلنا من أتباع الرسول، إنه أكرم مأمول وخير مسؤول. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette première nuit du mois de Safar de l'an 1447, c'est-à-dire le 25 juillet 2025. Comme chaque vendredi soir, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, nous nous retrouvons dans sa demeure afin de lire ensemble le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, livre intitulé Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. Toujours dans la lecture du 27e chapitre de ce livre, qui porte sur l'importance qu'on doit accorder aux sacralités des musulmans, ainsi que les droits qu'ils ont les uns sur les autres, et la miséricorde et la compassion qu'ils méritent les uns de la part des autres. جعل الله في خدمتك الغلمان المخلدين وسقاك من الرحيق المختوم وجميع الحاضرين. آمين. آمين، ما شاء الله. Pourtant, toi, quand je lui ai demandé, il m'a fait je ne sais pas. Et donc, on a fini, walhamdulillah, la dernière fois, la lecture du 5e hadith de ce chapitre-là. Et en fait, on a le hadith suivant, le 6e, qui porte à peu près sur le même contenu que le dernier texte. On va donc le lire assez rapidement pour passer aux deux hadiths qui suivent. Inch'Allah, quand je dis deux, Inch'Allah, on va essayer et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder sa bénédiction et de nous accorder la pureté de l'intention et de nous permettre d'accomplir correctement nos actions et de nous faire grâce de l'acceptation et de nous faire don de sa miséricorde le jour de la résurrection. تفضل أيها القارئ الكريم مشكورا مأجورا. السلام الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولنا ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله عن جرير نعم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. أحسن، بارك الله فيك. هذا الحديث كما قلت لكم قبل قليل إنما هو بمعنى الحديثين السابقين في أن الجزاء من جنس العمل، وأن الذي يرحم عباد الله يجازيه الله تبارك وتعالى بأن يرحمه كذلك. وفي هذا الحديث من الخلاف مع الذي قبله وجود صيغة العموم في قوله من لا يرحم الناس، مع أن الحديث السابق قبل الأخير يقول من لا يرحم لا يرحم، وقوله من لا يرحم الناس فيه وجود كلمة الناس الدالة على العموم بغض النظر عن جنس المنتمي إلى هذا العموم، فسواء كان كبيرا أم صغيرا أم شريفا أم وضيعا أم مسلما أم غير مسلم، فالكل يستحق شيئا من الرحمة. والرحمة تختلف
باختلاف من توجه إليه تلك الرحمة. ففي بعض الأحيان توجيه الشدة إلى من يستحقها نوع من الرحمة. فلذلك يقال أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى قومه وقيامه بمجاهدتهم نوع من الرحمة، لأنه بذلك يردهم إلى الصراط المستقيم غصبا عنهم، وإن أبوا كان في ذلك إنهاء لحياتهم، وبذلك يستريح الناس. فلا ينبغي أن يتصور أن الرحمة دائما رفق ولين وما شبه ذلك. وأحيانا من الرحمة إلى الغير استخدام نوع من الشدة، وهذا ما يسمى بالحكمة. وكما قيل: لا تكن رطبا فتعصر ولا يابسا فتكسر وخير الأمور أوسطها. فلذلك نقول: من لا يرحم الناس هذا عام. ورأينا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأنه رحمة للعالمين أنه في بعض الأحيان استعمل الشدة مع من يستحقها. فهل يقال أن استعماله الشدة في موضعها ينافي وصفه بأنه رحمة للعالمين؟ أبدا. أو هل يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيما بعض الأحيان وغير رحيم بعض الأحيان؟ أبدا. فهو موصوف بالرحمة، رحيم ورحمة للعالمين. إذن نستفيد من هذا أن تعامله مع غيره بشيء ونوع من الشدة رحمة في حقه، كما أن الوالد إذا عاتب ولده على خطأ ارتكبها وربما أساء إليه من حيث المعاملة بأنه وجه إليه كلمة قاسية، أو ربما رفع يده عليه وضربه، أو ربما طرده أو ما شبه ذلك، إنما يفعل ذلك رحمة به، لأنه لو لم يعامله تلك المعاملة في هذا الموطن لكان ذلك إما أن يكون دليلا على عدم مراعاته به كمربي، أو دليلا على إعراضه عنه، وكلا الأمرين لا يستقيمان في حق الوالد. On passe donc au hadith suivant, le 6e, qui est rapporté par Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu wa ardah, celui qui était surnommé, comment il était surnommé, à ton avis? Tu te souviens pas? Youssouf. Ahsant, Youssouf هذه الأمة. Youssouf هذه الأمة, de par sa beauté. Et je t'ai demandé à toi parce que tu es beau, masha'Allah. Youssouf Ayoub aussi, il est beau. Et tous les frères, ils sont beaux, masha'Allah. Sauf Et on avait vu ensemble que Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il avait une khasiyya, en plus d'être très beau. Les salafs aimaient son hadith. Pourtant, il n'a pas quelque chose de particulier par rapport à ceux d'Abu Bakr, de Omar ou de Uthman ou d'Ali qui sont meilleurs que lui. Et pourquoi ils aimaient son hadith? Zubayr, tu te souviens? Ahsant. Parce que ta'akhara islamuhu. Il s'est converti à la fin de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, notamment après la révélation de Surat al-Ma'ida. Et donc, quand Jarir radiyallahu anhu nous rapportait des informations du prophète alayhi salatu wassalam, les salafs avaient un jugement par rapport à ces informations-là. C'est que ces informations sont muhkamah, ay ghayru mansoukha. C'est-à-dire que ces informations sont effectives et exécutives dans le sens où elles ne sont pas abrogées, car après ce verset, plus rien n'a été abrogé. Donc on savait que c'était des actions qui étaient applicables. Contrairement à des hadiths qui étaient rapportés par d'autres compagnons radiyallahu anhu plus anciens et qui pouvaient rapporter des actions qui avaient été abrogées par la suite. Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, s'il nous rapporte le hadith et qu'on vient de dire qu'il sera converti vers la fin de la vie du prophète alayhi wassalam, on comprend alors que l'événement qu'il va citer a eu lieu donc à la fin de la vie du prophète alayhi wassalam. Et cette phrase qu'il nous rapporte du prophète, elle correspond à ce qu'on a pu voir dans les hadiths précédents.
On l'a vu dans le hadith précédent avec Al-Aqra' ibn Habis, radiallahu anhu, qui voit le prophète alayhi salatu wassalam embrasser Al-Hassan ibn Ali, radiallahu anhuma, et s'étonne. Il dit, moi j'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé un seul. Le prophète lui dit, celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Puis on a vu dans le hadith suivant, le hadith de Aïcha, radiallahu anha, dans lequel le prophète dit alayhi salatu wassalam, donc c'est la même situation avec une parole différente de la première, même si le sens il reste assez proche. Qu'est-ce que je peux faire si Allah a retiré la miséricorde de vos cœurs? Et dans cette version, celle de Jarir ibn Abdullah, donc on a 3 rapporteurs différents, Abu Huraira, Aïcha et Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhum. Qu'est-ce qu'on va déduire de ça? Souvenez-vous les qawa'id, les règles. Quand on a un hadith qui est rapporté par plusieurs compagnons radiyallahu anhum et qui nous rapporte à peu près la même chose, on va déduire 2 choses. C'est quoi la première? Ton avis, Yassine? Et toi, il laisse. Voilà. Première éventualité, Hassan Barakallahu Fik, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam ait répété ça plusieurs fois. C'est la première éventualité. Bon là, comme c'est un événement qui concerne Al-Aqra' ibn Habis, يستبعد أن يتكرر مثل ذلك المشهد مرتين أو 3. Mais comme là ça concerne juste une histoire avec Al-Aqra' ibn Habis concernant les enfants qui sont embrassés, on imagine mal que Al-Aqra' ibn Habis il refait ça plusieurs fois et qu'à chaque fois le prophète répétait la même chose. Non. Donc ça nous amène vers la deuxième éventualité, qui est, Elias, qu'ils étaient tous là, Hassan Barakallahu Fik, que quand il a dit ça, c'est que Aïcha radiyallahu anha et Abu Huraira et Jarir ibn Abdullah étaient tous présents et ont donc entendu ces choses-là de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans les 3 versions, on a 3 paroles différentes. Première il dit man la yarham la yurham. Dans la deuxième il dit awa amliku in kana Allah qad naza'a ar-rahmata min qulubikum. Dans le troisième il dit man la yarhamin nas la yarhamuhu Allah. Donc si on part du principe que ça s'est pas reproduit plusieurs fois et qu'ils étaient tous présents, pourquoi on a des avis, des phrases différentes? Parce que hada yufidu jawaz ar-riwayati bil ma'na. On comprend à travers cela la permission de transmettre l'information par le sens. Par le sens. Tant que le sens y reste proche. Tant que le sens y reste proche, tout comme il est possible aussi que le prophète alayhi as-salatu wassalam ait dit tout ça, et que un il ait retenu cette phrase-là, l'autre il ait retenu cette phrase-là, et l'autre il ait retenu cette phrase-là. Taïb, ici, Jarir radiyallahu anhu, il nous rapporte que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Man lam yarhamin nas, la yarhamhu Allah. Donc ici, on va prendre cette phrase-là et la comparer à celle du hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu. Excusez-moi. Garçon, la même chose. Excusez-moi, voilà, je ne fais pas exprès, c'est plus fort que moi. Dans ma tête, au moment où j'ai envie de le faire, je dis, ne le fais pas. Mais ça sort tout seul. Qu'est-ce que je disais, Akhi? Ouais? Oui, merci. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Donc on va prendre les 2 hadiths. Le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu, le hadith de Jarir. Le hadith d'Abi Huraira, il dit, man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Donc ici, on a 2 éléments. C'est qu'on ne nous parle pas de celui à qui on doit faire miséricorde. C'est donc absolu, mutlaq. Ça va concerner absolument tout. Humain, animal, tout. La yurham, on ne lui fera pas miséricorde. Donc on ne cite pas celui qui va lui faire miséricorde. Ça peut être Allah Azza wa Jal ou autre. Et dans le hadith de Jarir, radiyallahu anhu, il dit Man la yarhamin nas, celui qui ne fait pas miséricorde envers les gens. Donc même si le mot an-nas est un terme qui indique la généralité, de façon générale, c'est-à-dire qu'il est possible, dans certaines circonstances, qu'on emploie le mot an-nas, les gens, et pourtant qu'on ne vise pas les gens. Et ça on le trouve dans le Coran. Dans un même verset, on a le mot nas cité 2 fois, et chaque fois, ça vise 2 types de personnes différents.
Comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. Ceux à qui les gens ont dit, les gens se sont réunis pour vous, et pour s'occuper de vous. الذين قال لهم الناس, le premier الناس, c'est pas le même que الناس dans la suite du verset. C'est pas le même. الناس au début du verset, c'est Abu Sufyan, radiyallahu anhu. Et الناس à la fin du verset, c'est les gens. Ou bien dans l'autre verset où Allah Ta'ala dit أم تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. Est-ce que vous enviez les gens par rapport à ce qu'Allah leur a donné comme grâce de sa part? Les gens ici, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas tous les gens. Ou encore quand Allah Ta'ala dit وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء. C'est qui الناس ici? Les sahaba, les croyants. Pas tout le monde. Est-ce que tout le monde a cru? Lorsqu'on leur dit croyez comme les gens ont cru. Est-ce que tout le monde a cru? Et si tout le monde croit, est-ce que tout le monde croit la même chose? Non. Donc là, on vise une partie en spécifique. Ici, il a dit An-Nas. Donc la base, c'est que quand on n'a pas de moyen de sortir cette spécificité de la généralité, on reste sur la généralité. An-Nas. Les gens. Et quand on dit les gens ici, c'est quel que soit leur statut, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, An-Nas, car tout le monde rentre dans An-Nas. Qul a'udhu bi rabbi An-Nas. Bima fihim, hommes, femmes, enfants, adultes, nobles, pas nobles, libres, esclaves, n'importe quelle origine, n'importe quel âge, n'importe quelle religion. Tout le monde. Donc ici, on nous demande de faire miséricorde à l'ensemble des gens. Alors que dans le hadith de Abi Hurairah, Man la yarham, celui qui ne fait pas de miséricorde. Donc ici, on attire l'attention sur le fi'l, l'action, parce qu'on utilise le verbe sans le lier à un complément, un maf'oul. Dans le hadith de Jarir, on fait référence à celui à qui on va faire cette action-là, An-Nas. Donc on te demande d'être miséricordieux envers tout le monde. Mais si on comprend de façon littérale le texte, comment faire le lien entre ce hadith et le verset où Allah Ta'ala dit Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u baynahum. Allah dans ce verset, en parlant des croyants, nous donne deux caractéristiques les concernant. Ils sont miséricordieux entre eux et ils sont durs envers les autres. Donc s'ils sont durs envers les autres, ce n'est pas miséricordieux. Mais les autres, c'est aussi An-Nas. Donc ce verset, est-ce qu'il va nous permettre de comprendre ce hadith différemment? Si. Ça veut dire que la rahma, c'est pas d'être toujours miséricordieux avec tout le monde de la même façon. C'est d'utiliser le meilleur comportement envers lui par rapport à la circonstance. Et donc ne va pas croire que la rahma, c'est que de la douceur et de la gentillesse et de la tendresse. Des fois, faire preuve de rahma envers autrui, c'est savoir être dur envers lui. À l'image d'un père qui aime son fils ou son enfant de façon éperdument, mais cet enfant-là, il fait une bêtise, il fait une erreur. Et là, le père, il doit le gronder. Il doit même peut-être le punir. Est-ce que le punir à ce moment-là, c'est faire abstraction de miséricorde, ou c'est ça la miséricorde? Parce que en tant que père et en tant qu'éducateur, si ton enfant il fait une bêtise et que tu ne l'éduques pas correctement à ce moment-là, de façon à ce qu'il ne le refasse pas par la suite, alors soit tu n'auras pas été, comment dirais-je, tu n'auras pas été un bon éducateur envers lui, car il n'apprendra pas de leçons après cela, ou soit tu lui auras montré de l'indifférence et de l'insouciance. On a tous entendu à l'école ces profs un peu psychologues qui disent oui, il fait des bêtises pour attirer l'attention. Je ne connais pas. Nous, on ne faisait pas des bêtises pour... Au contraire, on ne voulait pas qu'on attire l'attention quand on faisait des bêtises. Parce que sur attirer, on s'en souvenait. Mais la raison est que, voilà, il y a des enfants, peut-être, je ne dis pas qu'ils ont tort, hein, possible, mais il y a des enfants qui vont effectivement faire des actions répréhensibles pour attirer l'attention parce qu'ils ont l'impression que leurs parents les ignorent. Les parents ne leur donnent pas l'attention dont ils ont besoin.
c'est vrai, c'est faux. Là, ce qui est bien en Afrique, c'est nous, ce problème, on l'a réglé. Tu fais une bêtise, je te cogne. Et je fais attention à toi. C'est lui, tous les matins, ton père, il dit, fais attention. Ala kulli hal, tout ça pour dire que, voilà, il faut retenir de cela, mes frères, que nous ne va pas comprendre que Ar-Rahma, c'est que la douceur, la miséricorde, la tendresse. Allah Ta'ala, quand il envoie le prophète, alayhi salatu wa sallam, ou n'importe quel prophète à travers l'humanité à leur peuple, et que ces prophètes, ils les mettent en garde et les menacent d'un châtiment terrible s'ils ne les suivent pas, ou bien même que des fois ils prennent les armes contre eux pour les contraindre à la foi, ou pour les contraindre de suivre la religion, c'est une forme de rahma. À l'image de ce qu'on vient de dire. Là, il ne va pas les ignorer. Il ne va pas les laisser sans messager. Il ne va pas les laisser sans que quelqu'un ne vienne leur montrer la vérité. C'est une forme de rahma. Ne dis pas que ce n'est pas une forme de rahma que d'agir ainsi. Des fois, nous, malheureusement, on vit à une époque où voilà, beaucoup de prêcheurs et autres ont ce discours de non, l'islam est une religion de paix, de tolérance, de douceur. C'est pas faux, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'en vrai, sans s'en rendre compte, ils transmettent une vision de l'islam qui n'est pas correcte. Parce qu'à partir du moment où un musulman il va faire preuve de dureté dans les bonnes circonstances, je précise, pas n'importe comment, et bien directement on va le pointer du doigt en lui disant t'es pas un bon musulman. Alors que non, c'est faux. Cette dureté-là, on doit l'avoir dans certaines circonstances. Mais après, la difficulté, elle est où? Elle est de savoir quand. Ça demande un fiqh, ça demande une compréhension, ça demande une intelligence, c'est une science. Il y en a qui ont fait preuve de douceur, qui n'ont fait pas faire preuve de douceur. Il y en a qui ont fait preuve de dureté, quand il ne fallait pas faire preuve de dureté. Et résultat, on s'est retrouvé dans les problèmes. Ce qu'il faut, c'est savoir quand faire preuve de douceur et savoir quand ne pas en faire preuve. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a été insulté par un homme de Mecca. Cet homme-là, il était un poète. Dans ses poèmes, il se moquait du prophète, alayhi salatu wassalam. À la bataille de Badr, il s'est fait capturer par les musulmans. Quand il s'est retrouvé devant le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a supplié de le libérer. En lui disant qu'il n'avait pas le choix, on n'avait pas laissé le choix. On le contraignait à dire ces choses-là. Et il a voulu toucher le prophète en lui disant qu'il avait 2 filles, que s'il mourait, personne ne pourrait s'occuper d'eux. Quand il avait quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Il l'a laissé partir. Il l'a libéré. Rahma. Ça. Plus tard, on retombe sur lui quand? À la conquête de la Mecque. Attends. Après qu'il ait été libéré, qu'est-ce qu'il avait? Il a commencé. Il a continué à insulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. 5 ans plus tard, à la conquête de la Mecque, il s'est capturé encore une fois. Et là, il a cru qu'il allait pouvoir jouer le même tour au prophète, alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit la même chose. Non, ils m'ont contraint, j'avais pas le choix, je voulais pas, j'ai des enfants, s'il te plaît. Pourquoi tu as dit non? Il a dit la yuldarul mu'minu min juhlin marratayn. Le croyant ne se fait pas piquer 2 fois du même trou. Trop d'eau. Emportez-le, exécutez-le. Et l'exécutez. Donc, est-ce qu'on va dire que peut-être il est plus miséricordieux à cause de ça? Non. Prends n'importe quel chef d'armée. Et il a un soldat qui déserte. T'as vu? Tu sais, jamais t'as du temps quand tu ne regardes pas des trucs bizarres sur Internet. Regarde sur Terre les lois très sévères à l'égard des soldats déserteurs. Ou pire encore, les soldats qui vendent des informations à l'ennemi. Tu verras que dans beaucoup de pays qui ne pratiquent pas la peine de mort, ben, ils la pratiquent sur ce genre de choses. Pardon pas. Pourquoi ils sont si sévères envers les soldats, des soldats qui quand même s'engagent à défendre leur pays? Parce que justement, c'est pour instaurer une certaine discipline dans l'armée. Parce que si jamais tu laisses passer ça, les gens vont dire quoi, bah, tranquille. Et ça va se reproduire. Quand tu t'engages dans une armée, sache que l'engagement va prendre à la légère.
Ça, c'est une chose sur le plan humain, en dehors de la religion. Chez des gens qui ne prétendent pas avoir de religion, ils appliquent ces choses-là ainsi. Donc à ce moment-là, Allah Ta'ala, il décrit le prophète comme étant Rahim, alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'on va dire que quand il est dur, il est plus Rahim? Non. C'est une autre forme de Rahim. Parce que ce criminel qu'on va exécuter, en l'exécutant, on l'empêche de continuer à faire du mal, c'est une rahma pour lui. Et en l'exécutant, on préserve les gens de son mal, c'est une rahma pour lui. Donc même dans la dureté, il y a une rahma. Idan, ne tombe pas dans ce piège dans lequel sont tombés beaucoup. C'est vrai, on nous parle dans de nombreux textes du bon comportement et son poids dans la balance et de la place qu'occupera ceux qui ont un bon comportement auprès du prophète, sur de la résurrection, etc., etc. Et on ne dit pas le contraire. Mais de présenter le musulman comme étant une personne qui, comme on le dit, si on le frappe sur la joue droite, il tend la joue gauche, non. Sur la joue gauche pour mettre un coup de tête. Bien sûr, tu ne mets pas des coups de tête, attention, on ne va pas croire ce que je te dis à la lettre. Voilà, dans certaines circonstances, oui, tu pardonnes. Dans d'autres, tu ne pardonnes pas. Dans d'autres, la rahma, c'est de ne pas pardonner. Allah dit dans le verset, il dit in tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su' fa inna Allah kana 'afuwan qadira. Si vous faites un bien manifestement, publiquement, de façon ouverte, qu'on le voit, aw tukhfuhu, ou que vous le cachiez, aw ta'fu an su', ou que vous pardonniez un mal qu'on vous a fait. Allah il dit après fa inna Allah kana 'afuwan qadira. Allah il est pardonneur et il est capable. Regarde le lien entre ces deux noms-là. Parce que l'af, le pardon, l'absolution, le fait d'effacer le péché, le mal qu'on t'a fait, c'est un kamal, une perfection que quand tu es capable de punir. Que quand tu es capable de punir. Si tu es incapable de punir quand quelqu'un te fait du mal, et que tu n'as pas d'autre choix que de laisser passer le mal qu'il t'a fait, c'est pas un kamal ici. Pas une perfection, c'est un axe. C'est ton incapacité à punir la personne qui t'a fait du mal, qui t'a poussé à ne pas le punir. Maintenant, si tu sais qu'en pardonnant à la personne, elle va continuer à te faire du mal, elle gifle une fois. Ah, je voulais pas te faire mal, je rigolais. Ah, d'accord, vas-y, ma'alish, Allah yassamah. Et le lendemain, t'en remets une. Tu vois, je t'arrive quoi? Non, mais tranquille, c'est bon, je m'as pardonné hier, c'est bon. Lui, il prend ton pardon comme une autorisation à lui faire du mal. Toi, tu ne lui pardonnes pas, lui. C'est en le punissant ou en le privant du pardon qu'il va comprendre qu'il n'a pas à continuer cela. Et combien de frères ont subi certaines formes de manque de respect en pensant bien faire, sans rien dire. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? On ne les respecte plus. On ne les respecte plus. Moi, j'ai connu une époque, je jouais au foot dehors, un frère, il arrivait, il prenait la balle, il nous parlait, on ne disait rien. On avait la haine, mais on ne disait rien. Va faire ça aujourd'hui, toi. Va. Et pourquoi? Parce qu'on a laissé des gens nous parler d'une certaine façon, en pensant bien faire. Résultat, ils ont dit, bon, c'est bon, les frères, il ne faut rien dire. On peut leur dire certaines choses ou leur faire certaines choses, ils ne diront jamais rien. Et ça, c'est une erreur. Et le hadith, il finit en disant, Yarhamuhullah, Allah, il lui fera miséricorde. Dans le hadith de Abi Huraira, c'est la yurham. Pardon, Allah ne lui fera pas miséricorde. La yarhamuhullah. Et dans le hadith de Abu Huraira, la yurham, on ne lui fera pas miséricorde. C'est plus général dans le hadith de Abu Huraira. On ne lui fera pas miséricorde. Ça peut être Allah Ta'ala, ou autrui, ou tous. Et ici, la yarhamuhullah, c'est Allah Ta'ala seulement. Al-Maqsoud, ce qu'on va retenir ici, c'est que la rétribution est de même nature que l'action. Il y a de la rahma, Allah te fait rahma. Il n'y a pas de rahma, Allah ne te fait pas de rahma. Sois conscient de la nature, de la façon de faire rahma à autre. تفضل أيها القارئ الكريم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة. أحسن، بارك الله فيك. هذا الحديث أورده البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله. وخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في عدة مواطن، أولها قوله رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه أيضا أبو مسعود الثقفي رضي الله الأنصاري رضي الله عنه، ورواه قيس بن حازم، ورواه أيضا عثمان بن أبي العاص بصيغ مختلفة، لكن تقتضي هذه الروايات مع الاختلاف في اللفظ أنها تعني موطنا واحدا. وهذا الحديث له سبب، وهو أن بعض الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طول صلاة إمامهم مع وجود أشغالهم التي أرهقتهم وكانوا في حاجة إلى أن يستريحوا بعد الصلاة، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال هذا الكلام الذي هو بين أيدينا، ونعود إليه بعد قليل، وفيه من الأحكام والفوائد الشيء الكثير. On passe au hadith suivant qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et d'autres. Il est aussi rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari rahimahullah dans différents passages de son ouvrage. Notamment, le premier est rapporté par Abdullah ibn Yusuf al-Qa'nabi radiyallahu anhu, qui le rapporte de Malik, qui le rapporte d'Abu Zinad, qui le rapporte de l'A'raj, qui le rapporte d'Abu Huraira. Et cette chaîne de transmission, à partir de Malik rahmatullahi alayhi, fait partie de ce qu'on appelle as-salasil al-dhahabiyya, les chaînes en or. Ça fait partie des chaînes de narration les plus authentiques. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala possède la plupart d'entre elles. C'est pour ça que les savants du hadith, ils conseillent à toute personne qui veut commencer à apprendre les hadiths avec les chaînes de rapporteurs et les rapporteurs, de commencer avec Al-Muwatta. De commencer avec Al-Muwatta, qui a les chaînes de narration les plus courtes et dont les rapporteurs sont généralement les plus fiables. Car on connaît comment l'imam Malik rahimahullah ta'ala était sévère dans le choix des rapporteurs des hadiths qu'il sélectionnait. Et celui qui veut connaître ces chaînes de narration qui sont connues comme étant les meilleures, Ibn Kathir rahimahullah dans son livre Ikhtisar Ulum al-Hadith les a plus ou moins réunis. Il en cite une douzaine à peu près. Et sur les 12, à peu près, plus de la moitié sont dans Al-Muwatta. Et quand on dit le Kutub Sitta, les 6 livres, on n'a pas le Muwatta dedans. Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Pourquoi il n'y a pas le Muwatta dedans alors que c'est le livre le plus authentique après le Coran? Tout simplement parce que tous les hadiths qui sont dans le Muwatta se trouvent dans ces livres-là. Ils ont été englobés et rapportés par Al-Bukhari et Muslim, entre autres, par différents intermédiaires, comme ici, Al-Bukhari le rapporte de Malik, d'après Abdullah ibn Yusuf. On a aussi Abdullah ibn Wahb, on a aussi d'autres rapporteurs qui sont connus, qui ont appris le hadith chez l'imam Malik et qui l'ont transmis à Al-Bukhari. Là, le hadith suivant, on verra, Inch'Allah, il est rapporté chez l'imam Muslim d'après Yahya ibn Yahya, d'après Malik. C'est qui Yahya ibn Yahya? Laythi, ahsant. Yahya ibn Yahya al-Laythi, celui qui a la version la plus connue de Muwatta. Donc, les hadiths de Muwatta sont tous présents dans Sahih. Ici, ce hadith, donc, il est aussi rapporté par d'autres compagnons que le prophète, que Abu Huraira radiyallahu anhu. Il est rapporté par Abu Mas'ud al-Ansari, et il est rapporté par Hays ibn Hazim, et il est aussi rapporté par Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu al-Jami'. Et le hadith en question, il a une histoire. Cette histoire-là nous est rapportée par Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu. Comme quoi,
certains compagnons du prophète, alayhi as-salatu wassalam, certains nous disent que c'est lui, Abu Mas'ud al-Ansari, d'autres nous disent que c'est Qais ibn Hazim, ala kulli hal, ils se sont plaints au prophète, alayhi as-salatu wassalam, de leur imam qui récitait trop longuement dans la prière. En sachant que ces hommes-là travaillaient la journée et étaient épuisés en fin de journée, c'était pour la prière de l'Isha. Et ou bien la prière de Subh. C'est généralement pour ces deux prières-là que les gens se plaignaient lorsque ça arrivait. Subh et Al-Isha. Et donc ils se plaignaient au prophète alayhi salatu wassalam de réciter trop longuement dans la prière. Et c'est là que le prophète nous dit cette chose-là. يقول إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وفي رواية وذا الحاجة وفي رواية والصغير وفي رواية الحامل والمرضع وفي رواية وعابر السبيل. المقصود هذه الروايات أفادت أنه ينبغي للإمام أن ينظر في أحوال المأمومين وأن يقدر قراءته في الصلاة بحسب حالته. إن رأى أن فيهم الشباب الأصحاء الذين ليس لهم شغل يشغلهم ولا يتعبهم ولا يرهقهم ويعلم منهم محبتهم لطول الصلاة والقراءة الحسنة وما أشبه ذلك، فعندئذ يقدر القراءة بحسب السنة، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. فإن رأى فيهم صفة أو صفات تقتضي أنهم لا يتحملون طول الصلاة فعندئذ فيجب عليه أن يخفف. وقوله عليه الصلاة والسلام فليخفف غير مقيد، فهذا راجع إلى كل واحد والتقدير عائد إليه. فما يجده الناس ثقيلا ليس من اللازم أن يجده غيرهم كذلك، فقد يكون الشيء ثقيلا عند بعض الناس وخفيفا عند آخرين. فإلى ماذا ينظر عندئذ؟ هل يسمع لكل أحد يرفع الشكوى أم ينظر في حالة الناس؟ واليوم والحمد لله نجد أن أكثر الناس أعمالهم وأشغالهم ليست شاقة في العموم، وإنما يظلون قاعدين على كرسي طيلة النهار، إما في المكتب وإما بين يدي ما يوجهون به سياراتهم أو ما أشبه ذلك. أما الأعمال الشاقة فلم تزل موجودة صحيح، لكن ليست منتشرة كما كانت من قبل. وكذلك الناس في زماننا هذا ولا سيما في هذا المجتمع يقل وجودهم في المساجد، وبالتالي يقل استماعهم إلى القرآن، وتجد أن أكثرهم للأسف الشديد لا تراه يصلي سوى الفرائض، ليس له حظ في النوافل، ليس له حظ في قراءة القرآن ولا في الاستماع إليه ولا في النوافل، وإنما لا يكاد يستمع إلى القرآن إلا وراء الإمام وهو يتلوه في الصلاة، ومع هذا يشتكي. فهل لشكواه اعتبار وحظ من النظر؟ وتراه جلدا صلبا طويلا قويا في العمل يطلب المزيد، لعلمه أنه بالازدياد من العمل يزداد في الراتب. أما في الصلاة فلا يرى لها
أهمية ولا أثرا، فلذلك يقتصر منها بالقليل ولا يطلب المزيد لا بلسان الحال ولا بالمقال، بل العكس، تسمعه يشمئز من طول الصلاة ولم يزل فيها. فهل لمثل هذا اعتبار في شكواه؟ يجب أن نضع الأشياء مواضعها. وانظروا إلى الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإن فيهم الضعيف، والمقصود بالضعيف هنا ليس السقيم أو المريض، لأنه ذكره بعد ذلك. قال الضعيف أي النحيف الذي أركانه ضعيفة، لا يكاد يقدر على القيام مع أنه غير مريض، وهذا يوجد، لكن يقل وجود مثل هؤلاء في الناس، لا سيما في تلك الأزمان. قال الضعيف، والسقيم هو المريض، وكذلك ينظر إلى نوع المرض، فليست الأمراض كلها متساوية، بينها فرق وتفاوت، فينظر إلى نوع المرض. وقال بعدها الكبير، ويراد بالكبير كبير السن، الهارم الطاعن في السن، الشيخ. والعجيب أن الشيخ تراه أقوى تحملا في طول الصلاة من الصغير، حتى تعجبت ذات يوم من رجل كبير السن لعله يبلغ من العمر 70 أو 80 سنة، جاءني وتلك المناسبة لم تتكرر في خبرتي كإمام في 20 سنة. جاءني وقال لي ما هذه الصلاة القصيرة؟ لماذا لا تزيد؟ فوالله هممت أن أقفز عليه لأقبل رأسه لتلك الراحة التي وجدتها وشعرت بها في سويداء قلبي وهو يقول هذه الكلمات. فقلت له ليت الناس كلهم مثلك، لم أسمع من الناس إلا ضد ذلك. ما هذه الصلاة الطويلة؟ ألا تخفف عنا؟ أين رحمتك بالناس؟ على كل حال، قال الكبير، وأنا لا أزال أتذكر تلك المقولة الذهبية التي رواها ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى، قرأتها مرة فلا أكاد أنساها ما دمت حيا. يقول للشباب: أيها الشباب، اغتنموا شبابكم وقوتكم وصحتكم، فإنني الآن لا أستطيع أن أقرأ في صلاة الليل أكثر من البقرة وآل عمران في ركعة واحدة. يشتكي، يقول لهم ذلك أنهم كبير، شيخ، هرم، طاعن في السن، ضعيف، على حد قول زكريا عليه السلام: واشتعل الرأس وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. يقول لهم: أيها الشباب، اغتنموا شبابكم، أنا الآن شيخ كبير لا أستطيع أن أقرأ أكثر من البقرة وآل عمران في ركعة واحدة. فتصور ماذا كان يقرأ وهو شاب قوي جلد صلب. الكبير قال: وفي رواية وذا الحاجة، يعني المحتاج، يعني ليس المقصود بالمحتاج عفوا الذي هو فقير ويحتاج إلى مساعدة الناس، لا، إنما المقصود بذي الحاجة هنا الذي له شغل يشغله، والذي له شغل يشغله مشغول البال، فما دام لم يقضي تلك الحاجة لم تزل تشغل باله إلى أن يقضيها. فلذلك ينبغي أن تتفرغ من أشغالك كلها قبل أن تدخل في الصلاة حتى تكون لها أو فيها من الخاشعين. وفي رواية: والصغير، الصغير ضد الكبير، وهو الصغير الطفل الصغير. هل ينظر إلى الذي عمره أقل من 7 سنين؟ لا ينظر إليه، لأنه غير مقصود بفرضية الصلاة،
فلو لم يتحمل الصلاة جلس ولا حرج عليه. فالمقصود بالصغير هنا الذي يربى على أدائها، وهو الذي يبلغ 7 سنين حتى لا يكره الصلاة. وقد جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبعض من يطول الصلاة من أئمة زمنه: خففوا على الناس، لا تبغض الله إلى عباده، لا تبغض الله إلى عباده. وفي رواية: والحامل والمرضع، هذا في حق النساء التي هي حامل والتي وضعت حملها وجعلت ترضعه. وهذا يدل على وجودهما في المسجد واشتراكهما الناس في الصلاة، لأن الإمام لا يمكن له أن يذهب إلى النساء وأن ينظر إليهن أيهن حاملة وأحامل وأيهن غير ذلك، لا، لكن يتوقع ذلك لوجودهن في الناس في ذلك الزمان. أما اليوم فيكاد يكون غير موجود. وفي رواية: وعابر السبيل، المسافر في تلك الأزمان المتقدمة كانوا يسافرون جماعة، وجماعة المسافرين كان من الصعب عليهم أن ينتظروا جميع الرفقاء، فربما كانوا مضطرين إلى الرحيل، فكان الواحد منهم ربما خشي فوات الرفقة وشغل باله ذلك. فلذلك إذا رأيت أن في الجماعة عابر سبيل من المسافرين فخفف الصلاة حتى لا تفوتهم رفقته، إلى آخر الحديث. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام, il dit dans ce hadith: إذا صلى أحدكم للناس, lorsque l'un d'entre vous prie pour les gens. Ici on parle de l'imam. J'ai bien entendu quand il dit إذا صلى أحدكم, l'un d'entre vous, ممن يتأهل لذلك. ولا ينبغي حمل ذلك على الإطلاق. Pas comprendre ça de façon générale et absolue. Lorsque l'un d'entre vous dirige la prière pour les gens et on est apte, compétent, a les compétences pour. Et ces compétences-là, le prophète nous les a expliquées, alayhi salatu wassalam. C'est pas à nous de déterminer. Quand il a dit dans le hadith de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, comme في صحيح مسلم, il dit: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وإن كانوا في علم السنة سواء فأولهم للهجرة وإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. Il dit 4 choses. La lecture, celui qui lit le mieux, pas celui qui connaît le plus, non, celui qui lit le mieux. Quand tu arrives à la mosquée, tu vois un Shibani, il est imam, il est hafid, mashallah, tabarakallah, dirige la prière devant 10 hufad qui lit 10 fois mieux que lui le Coran. Et 10 fois, je suis gentil. Que ce soit au niveau de la voix ou au niveau de l'application des règles. Mais qu'est-ce qu'il fait devant lui? Je ne parle pas d'un imam rasmi, attention. L'imam rasmi, l'imam officiel de la jama'a, c'est sa place, c'est sa place. Même si il y en a d'autres qui lisent mieux que lui, c'est sa place à lui. Moi, je te parle de l'imam, il n'est pas là. Je te parle de la prière de Maghrib. Quand les gens regardent ce truc-là, et ils voient les kamas faire vin. Moi, ce truc-là, je ne supporte plus. J'ai demandé dans des mosquées à ce qu'on enlève, mais on m'a dit on ne peut pas l'enlever. Mais depuis quand un programme informatique a le pouvoir sur les gens et de leur dire c'est l'heure de la prière? Ce n'est pas eux qui disent ça. Il y a une qaïda chez les savants. L'adhan pour le mu'adhin et l'iqama, c'est pour l'imam. C'est pour l'imam. Et même un avis chez certains savants, c'est le madhab Imam Ahmad rahimahullah, que si la mosquée elle a un imam fixe et que les gens font la prière sans lui
alors qu'il arrive, quoi. La prière, elle est nulle, ils doivent la refaire. Al-Maqsoud, mes chers frères, c'est que, donc je vous disais, on arrive, le premier qui doit diriger la prière, c'est celui qui récite le mieux. Si ils récitent tous bien, alors celui qui connaît le plus la sunna. Après, est-ce qu'on parle de la sunna dans son ensemble ou ce qui concerne les règles de la prière? Avis qui divergent chez les saints. S'ils connaissent la sunna tous de la même façon, alors le premier à avoir fait la hijra, est la bonne, hein, dans le bon sens. C'est-à-dire des koufars aux musulmans, pas l'inverse. Je ne dis pas, moi je suis venu en France en 83, non, ça on s'en fiche. Hein. On parle de la vraie hijra. Et s'ils sont égaux dans la hijra, alors le plus vieux, le plus âgé, et ce hadith il est muhkam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qu'on va mettre en avant dans l'application des règles. Pas le hadith de Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu chez le Bukhari, quand le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, إذا دخل وقت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما. Lorsque l'heure de la prière rentre, que l'un d'entre vous fasse l'appel à la prière et que le plus grand des deux dirige la prière. Hadith sahih. ولكن la موطن, c'est que les gens à qui on s'adresse là, ont le même âge, ou bien ils sont égaux dans toutes les caractéristiques évoquées dans notre hadith, tout simplement. Donc ne prends pas ça seulement pour choisir. Pareil, tu vas dans des mosquées, c'est l'heure de la prière, l'imam il n'est pas là. Le muazzin il se retourne. Déjà, qui t'a dit à toi de choisir qui, toi? Qui en fait? Où c'est marqué, c'est le muazzin il choisit l'imam de substitut, c'est marqué nulle part. Alors le muazzin il se retourne et il regarde les barbes blanches. Il ne regarde pas les jeunes. Il ne se dit pas, lui il a style hizb, lui il a style hizb, il ne se dit pas, il s'en fiche. Il cherche son pote. C'est toujours des potes. Hein. Il cherche son pote. Ah, le hajj. Ah, j'ai sur les mina. Et l'autre, le hajj, il arrive. Avec sa moustache. Et après, c'est parti. Il fait la prière. Tu te dis, pourquoi? Des fois, je sais que ça arrive. Les jeunes, ils viennent voir l'imam. Le muazzin, il me dit, tu sais, le frère là-bas, là, c'est hizb. Ah, c'est comme ça. Oh, le hajj. Il s'en fiche. Tu lui dis, il s'en fiche. Mais vous allez dire quoi, Allah, jour de la résurrection, vous allez dire quoi? Choisissez comme vous voulez, en fait. Bref, tout ça pour dire, mes chers frères, que ce que font beaucoup de gens, c'est n'importe quoi. Ça, c'est dans nos mosquées, mes frères. C'est dans nos mosquées. On le subit depuis des années. Depuis des années, on subit ça. Et on le subit encore. Il a mata. Jusqu'à quand on va subir ces choses-là? Jusqu'à quand? C'est pour ça, mes frères, vous qui avez encore la barbe noire, apprenez le Coran et soyez tous au premier rang. Ne leur laissez pas cette place. C'est vous qui devez être devant. Ce n'est pas eux. Après, si, machallah, il y a quelqu'un à 50 ans, 60 ans, 70 ans, et il a le Coran, il récite bien, il a écrit, bien sûr, c'est le muqaddam, il n'y a pas de problème. C'est nous le qaddam. On lui embrasse la tête. Et puis tu ne sais pas lire le Coran, reste derrière. Tu n'as rien à faire devant. Tu n'as rien à faire. Al-Muhim, on a dit donc, Wada al-Haja wa abiru sabil al-Takhfif. Parce que là, je réfléchis dans la voix, attention. Al-Takhfif, il est nisbi, mes frères. Il est relatif. Donc là, ça veut dire, avec toutes ces caractéristiques-là, que toi, tu comptes. Ça veut dire quoi déjà? Que l'imam, il connaît les gens. Moi, je ne peux pas savoir si ces gens-là, ils sont chez moi ou pas derrière moi, si je ne les connais pas. Bon, l'âgé et le petit, on les reconnaît de visu. Walakin, al-nahif. Je n'ai pas dit al-nahif en français. Il a dit ici, al-da'if, c'est le premier. En fait, je n'ai pas dit aucun de tous. Non, je ne les ai pas dit. Pourquoi je me rappelle avoir parlé de... C'était en arabe? Ah, oh, d'accord. Après, le prophète, il donne des caractéristiques, alayhi salatu wassalam, pour qu'on puisse savoir quand est-ce qu'on va alléger la prière. Il dit, parmi eux, il y a le faible, ad-da'if. C'est qui le faible? Ad-da'if, ils ont dit al-nahif.
Un nahif, c'est qui? C'est le frêle, le fragile, celui dont l'état physique ne lui permet pas de rester longtemps debout. Il n'est pas malade, hein? Il est comme ça de nature. Khilqatan. Il a été créé comme ça. Pas malade. Il n'est pas vieux, mais subhanallah, il est tellement faible que tenir debout pour lui est difficile. Le second, c'est as-saqim, le malade. Mais encore une fois, mes frères, comme on avait vu avec Ahkam al-Siyam, les règles relatives aux jeûnes, est-ce que toute maladie nous donne accès aux permissions ou aux excuses? Là. Ben, c'est pareil. Est-ce que toute maladie nous poussera à diminuer et à alléger la prière? Non plus. Il y a des gens qui... On va prendre par exemple un diabétique. C'est une maladie. Est-ce que cette maladie l'empêche de rester longtemps debout? Certains, peut-être oui, d'autres non. Donc tout dépend de la forme de la maladie en fait. Ce n'est pas la maladie de façon absolue. C'est une maladie qui empêche la personne de rester longtemps debout et aussi qui peut, s'il reste longtemps debout, lui faire souffrir ou lui rajouter dans son mal. Après, il a dit Al-Kabir, le grand. Et quand on dit le grand aussi, c'est le vieux. Et quand on dit le vieux, c'est le vieux qui ne peut pas rester longtemps debout. Ce qui veut dire que même si tu es vieux, tu dois prier debout tant que tu tiens debout. Contrairement à beaucoup de personnes âgées qui prient assis alors qu'ils pourraient prier debout. Et ils pensent que le simple fait d'être vieux suffit comme excuse. Là, c'est une erreur. Ce n'est pas une petite, une grosse. Donc on parle ici du vieux. Et encore une fois, les vieux ne sont pas les mêmes. On a plein de vieux différents. Moi, j'oublierai jamais, ça arrivait une fois. Dans ma courte expérience même de 20 ans, une fois, il y a une personne âgée qui vient me voir et qui me dit pourquoi tu fais la prière aussi courte? Fais-la plus longue. Je dis, wow. Quand il m'a dit ça, il m'a fait un plaisir que j'ai rarement ressenti à la mosquée. Et je dis, si seulement tout le monde était comme toi. Il s'est plaint que la prière n'était pas assez longue. J'ai vu, moi, la plupart des gens, quand ils viennent me voir, c'est pour se plaindre du contraire. C'est trop long. Mais qui se plaint, qui? On arrive. Et donc, je vous disais, le vieux. Moi, je l'ai lu une fois dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, rahimahullah, parole d'Abu Ishaq al-Sabiri, rahimahullah. Il s'adresse aux jeunes. Il est avec les jeunes, lui, ça, il est vieux. Il est vieux, il est fatigué, il a mal au dos, il a akhiri. Il leur dit, les jeunes, profitez de votre jeunesse et de votre force. Parce que moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à lire plus que Al-Baqarah et Al-Imran dans une raka'a. À son âge, il se plaint de ne pas pouvoir lire plus que le Baqarah et Al-Imran dans une raka'a. Et il dit aux jeunes, faites pas comme moi, profitez de votre jeunesse. Mais qu'est-ce qu'il récitait lui quand il était jeune et fort? Combien de temps il restait dans la prière lui? On a beaucoup d'ahadiths qui nous disent que Abu Bakr, radiyallahu anhu, une fois il a lu le Baqarah dans la prière de l'Fajr. Le Baqarah. Quand il a fini la prière, assalamu alaikum wa rahmatullah, les gens se sont retournés pour voir si le soleil s'était levé. Quasiment shourouk. Et ils ont dit, ya khalifata rasulillah, in kadat la tushriqu alayna. Ils ont dit, encore un peu, le soleil se serait levé sur nous. Et là, Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a répondu, law fa'alat lam tajidna ghafilin. Eh bien, s'ils étaient levés sur nous, ils ne nous auraient pas trouvés insouciants. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lui, il lisait Surat Yusuf dans la prière de l'Fajr, entière. Entière. Est-ce que tu penses qu'Abu Bakr et Omar ne connaissent pas la parole que du prophète ici, alayhi salatu wassalam? Ils la connaissent. Pourquoi ils font des prières aussi longues? Parce que il y a deux choses. Ces choses qu'on a citées ici, elles sont relatives en fait. C'est pas tout le temps. Est-ce que tout le temps dans la mosquée, j'ai un nahif, et j'ai un saqim, et j'ai un kabir, et j'ai un sarir, et j'ai... Non, pas forcément. Donc si tu vois que, Allahumma barik, les frères et les sœurs derrière, ils sont opérationnels, ben vas-y.
Et si tu vois que il n'y a pas de... C'est des gens qui aiment cela. Et nous, normalement, on devrait tous aimer cela. Alors donne-le. Vas-y. Après, je n'ai pas dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Il n'a pas dit alayhi salatu wassalam que sa réjouissance ultime lui a été donnée dans la prière. Al-Muhim, il a dit Al-Kabir. Dans une version du hadith, il a dit Was-Saghir, le petit. Mais quel petit? Des fois, les frères nous ramènent leurs enfants, ils ont 2 ans, 3 ans. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est un autre débat. Walakin, moi je vois quelqu'un, il est avec ses enfants de 2-3 ans, et est-ce que je vais prendre en compte la présence de cet enfant-là? Ben non. Là, on parle de gens qui prient, et de gens pour qui la prière, elle est légiférée. Et la prière, elle est légiférée pour l'enfant à partir de 7 ans. Donc ce sera l'enfant de 7 ans qui priera dans le rang, qu'on prendra en compte, pas l'autre. Si, attention, il est avec un homme. S'il est avec une femme, c'est autre chose. On en reparlera après. Et d'ailleurs, c'est intéressant, cette différence-là. C'est que l'homme n'a rien à faire avec un enfant en bas âge à la mosquée. Encore plus un nourrisson. J'ai déjà vu des frères arriver à la mosquée avec le siège auto, le bébé dedans. Et qu'est-ce que tu fais avec lui, là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui, là? Il dit, j'étais à côté, j'étais avec le petit, je voulais venir à la mosquée. Non. Ton petit, bon, s'il ne pleure pas à la limite, mais ça, tu ne peux pas le garantir. Il y a des bébés qui pleurent pendant toute la prière. Pour une femme qui, elle, n'est pas censée se séparer de l'enfant, je veux bien. Je vais faire mon macho. Moi, je ne comprends pas, moi, quand je sors dans la rue, je vois un frère avec un porte-bébé comme ça, et la soeur à côté en train de parler au téléphone. C'est quoi ça? Porte-bébé. Pourquoi? Zama, t'as pas d'argent pour acheter une poussette? Déjà, pousser la poussette, c'est limite. Mon niveau de macho-man, il le tolère difficilement. Mais le porte-bébé, ça, je peux pas. Et après, le mec parle normal, ça va, tu vas bien, il te serre la main, il te serre le bébé, il est là, il est en train de bouger les bras et tout ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Il vient bosser comme ça. Ça, c'est pour les femmes, pas pour les hommes, mes frères. Ouais, il m'a pas le crédit, il te reste quoi? Je lui donne la tétée. Voilà les frères. Bref. As-Saghir. C'est pas n'importe quel Saghir. Sauf si c'est chez la femme. Comme on verra après, Rasul sallallahu entendait Bouka as-Sabi. فيخفف الصلاة رحمة بأمها أو أمه. Il entendait les pleurs des enfants, alors il allégeait la prière, il diminuait la prière, dans le sens où il l'allégeait, hein, par miséricorde envers sa mère. Pas envers son père, envers sa mère. Et d'ailleurs, ce hadith, il est intéressant. L'autre hadith, quand il allège la prière par miséricorde envers la mère, il dit, je voulais l'allonger. Je voulais l'allonger. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Je voulais l'allonger. Tu comprends quoi? Tu comprends quoi, toi? Ouais, c'est compris, Exactement, Hassan. C'est que la base, mes frères, c'est que la prière, elle est longue. C'est ça la base. Et que dans certaines circonstances, on va être amené à l'alléger. Dans certaines circonstances, je répète. Maintenant, si ces circonstances sont absentes, alors on doit laisser à la prière sa forme de base, qui est une certaine longueur. Et nous, on constate qu'on a tout inversé. Tout. Il a dit donc, Al-Saqim, Al-Da'if, Al-Saqim, Al-Kabir, Al-Saghir, dans une version, Al-Hamil ou Al-Murdi', la femme enceinte et celle qui allait. La femme enceinte parce qu'elle est enceinte, donc là, sa grossesse lui donnera une certaine faiblesse, et celle qui allait, elle est occupée par son enfant. Voilà qu'il nous, on ne va pas devoir aller rentrer chez les femmes avant chaque prière pour voir si Inch'Allah, il y a quelqu'un enceinte ici ou pas. Non. Ça, on le sait avant. Sabiqan. Ça nous fait comprendre que chez les Sahaba, radiyallahu anhum, les femmes enceintes venaient à la mosquée. Les femmes qui allaitaient venaient à la mosquée.
Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. La plupart des mosquées, la section femmes dans la mosquée, elle est quasiment vide toute la semaine si c'était le Jumu'ah. Donc est-ce qu'on prendra en compte ça à ce moment-là? Non plus. Sauf si on est dans une mosquée où on voit qu'il y a des sœurs qui viennent souvent et on entend et on sait, maintenant leur mari ils viennent nous dire voilà, une femme est enceinte, ou bien kada, ou bien kada. Non. Mais en dehors de ça, non. Et là, et l'autre version dit wa abiru as-sabil, celui qui est de passage, le voyageur. Et auparavant, les gens ils partaient en groupe. Voyager c'était dangereux. Et ils avaient peur de rater leur groupe qui partait des fois obligatoirement dans certains cas. Ils avaient peur qu'en étant bloqués à la mosquée derrière un imam qui fait une longue prière, eh bien, ils ratent le groupe qui les accompagne et ils se retrouvent tout seuls à voyager par la suite et donc exposés au danger. Donc si tu sais, toi, qu'il y a un voyageur, il vient, tu sais que c'est un voyageur. Encore une fois, la mosquée, c'est censé être un endroit où les gens prient régulièrement et qu'ils se connaissent. C'est le hadith de Jibril alayhi salam. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. C'était quelqu'un qu'on a distingué, on savait que ce n'était pas quelqu'un de chez nous. Il avait des vêtements très blancs et des cheveux très noirs. On ne voyait pas sur lui les traces du voyage et aucun d'entre nous ne le connaissait. Tu le remarques. Ah lui, il n'est pas de chez nous ici. Donc tu sais qu'il est de passage. Donc tu peux imaginer qu'il peut être pressé par la suite. Et aujourd'hui, avec les trains et les avions qui partent à des heures précises, la même chose. Donc oui, tu feras attention à ce moment-là. Et il a dit Wadal Haja. Ce n'est pas le besogneux, celui qui est dans le besoin, le pauvre qui va mendier par exemple. Non. On parle ici de celui qui est occupé, qui a des occupations. Qui travaillons ici. Enfin, vous travaillez. Moi, je travaille avec vous. C'est pas pareil. Ici, on va trouver des gens, ils travaillent, ils font des horaires différents. Il y a ceux qui ont des horaires fixes, mais même les horaires fixes, ce n'est pas les mêmes. Il y en a qui commencent très tôt le matin, d'autres plus tard dans la matinée, d'autres travaillent le soir, d'autres travaillent la nuit. On a qui ont les 3-8. Une semaine, c'est le jour, une semaine, c'est la nuit, une semaine, c'est la soirée. Comment on fait, Bilal? Dites-moi comment on fait. Est-ce qu'on va être contraint de devoir se dire que bon, c'est mort, il n'y a que des gens qui travaillent, il n'y a que des gens qui sont occupés, donc à ce moment-là, on est condamné à faire des prières courtes tout le temps? Non, ça ne marche pas comme ça, mes frères. Ce n'est pas le cas. Quand tu vis dans une société, tu donnes tout ton temps à Dunya et tu ne peux pas donner un peu de temps à ton din, qu'est-ce que tu peux espérer de ce genre de din? Qu'est-ce que tu peux espérer? On vit une époque, mes frères, où il ne faut pas se leurrer. Regardez la différence de fréquentation de la mosquée entre la prière du vendredi et le reste des prières de la semaine. Elle est flagrante, elle est immense. On est contraint de faire 2 Jumu'ah dans la plupart des mosquées aujourd'hui. Ça prie dehors, tellement il y a du monde qui vient le vendredi. Mais en dehors de ça, la mosquée elle est à peine remplie. Ils sont où tous les autres? Ils viennent que le vendredi. Ces gens-là ne viennent pas le reste de la semaine. Et après, sans être une mauvaise langue et sans avoir une mauvaise opinion des musulmans, mais de ce qu'on connaît de beaucoup d'entre eux, rares sont ceux qui lisent le Coran pendant la semaine ou l'écoutent. Donc ces gens-là, les rares fois où ils viennent à la mosquée, il faut leur faire une prière courte. Alors que ces mêmes gens-là, comme je vous le disais, s'ils ne le lisent pas et ne l'écoutent pas, ils ne le mémorisent pas non plus. Combien de sourates ils connaissent? Et puis c'est les sourates de la fin du Coran, les plus courtes. Donc à ton avis, la prière qu'eux ils font, elle dure combien de temps quand ils sont tout seuls chez eux? Quelques instants. La yazkuruna Allah fiha illa qalila. Et quand lui il vient à la mosquée, je dois faire la prière courte pour lui. C'est lui qui devrait me demander à moi de la faire longue. C'est lui qui devrait me dire, Akhi, Allah ghalib, je suis au travail toute la semaine, je peux venir que quelques fois dans la mosquée, je lis pas le Coran, je l'écoute pas, je le mémorise pas, mes prières à moi elles sont vite faites, elles sont légères, fais-nous une vraie prière. C'est lui qui devrait me demander ça normalement. Mais c'est lui qui me dit à moi de diminuer la prière et de l'alléger. Subhanallah. Alors que si au taf on lui dit, hey frère, rajoute 1 heure, tu auras tel rajout dans ton salaire, il court. Il ne va pas se retenir. Il ne va pas dire non, mes 1500 €, ils me suffisent, tu peux garder le reste. J'en ai pas besoin. Ça ne marche pas, mes frères. Ça ne marche pas.
Combien de fois on vient me voir, on m'a dit ma société, elle me propose d'investir une certaine somme dans les actions de la société et de me donner un je sais pas quoi par an. Plein me pose cette question-là. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? La plupart des questions qu'on pose, c'est quoi? Qu'en rapport avec l'argent? J'ai le droit de faire un crédit sans frais? J'ai le droit d'acheter des bitcoins? J'ai le droit de faire comment ça s'appelle? D'investir en bourse? J'ai le droit de prendre des stock options dans ma boîte? C'est que ça. La seule chose qui préoccupe les gens aujourd'hui, c'est l'argent. Ad-dinar ou ad-dirham. Et c'est ces gens-là à qui je dois écouter moi et dire « Oh, les pauvres, ils n'ont pas le temps. » Non, mes frères. Ne nous enlevez pas le peu de din qui nous reste. Ne nous enlevez pas ce Coran qu'on récite si peu. Pour nous en plus. Non, vous ne méritez pas ça. Vous ne le méritez pas. C'est vous qui devriez nous supplier de faire des longues prières. Mais vous nous dites quoi? Ah, la mosquée là-bas, l'imam il fait la prière. Mlih. Aujourd'hui, les gens, pour choisir la mosquée dans laquelle ils vont prier, c'est en fonction du temps que l'imam met dans la khutbah et dans la prière. C'est pas ce qui va t'apporter comme augmentation de la foi ou ce qui va t'apporter comme plaisir de prier en écoutant une belle lecture. Non, c'est pas ça qui les intéresse. Pour ça, mes frères, ce hadith est très important. Mais rares sont ceux qui l'ont compris correctement. Je suis en retard, vous m'excuserez. Vous ne m'excuserez pas. Sawa'un alayhi. Et on finira la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. J'avais dit deux hadiths, je n'avais pas vu le hadith en question. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعل قرة أعيننا في الصلاة. اللهم اجعلنا في الصلاة من الخاشعين. اللهم اجعلنا ممن يطمئن قلبه فيها يا رب العالمين. اللهم اجعل قيامنا في صلاتنا بين يديك أحب إلينا من قيامنا لغير ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة واجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من أهل المساجد واجعلنا من أهل محبتك يا أرحم الراحمين واجعلنا من الصالحين الأتقياء الصالحين الأوفياء يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.